हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीबडी। सो वी कैन जस्ट स्टार्ट। सत श्री अकाल और थैंक यू वेरी मच ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅਗੇਨ। ਕਨੈਕਟ ਅਗਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, वो शेयर करेंगे वाली सर साडे नाल। मिस्टर अरविंद वाली, CEO कनेक्ट एंड वीडियोकॉन टेलीकॉम बिजनेस। सब तो पहले सारिਆਂ ਦਾ बहुत धन्यवाद कि ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ और इस साल का जोड़ा बिजनेस है, इस बिजनेस नू असी किस तरह करन वाले हैं, की कुछ करन वाले हैं, की वड्डी चीज़ होने वाली है, उहदे वास्ते कॉन्फ्रेंस रखी है। सब तो पहला तो जिवें तुहानूं पता है कि टैलीकॉम इस वेले बहुत ज़्यादा हलचल है, एक बहुत बड़ी चेंज टैलीकॉम च आई है। टैलीकॉम की जी सब तो बड़ी चेंज आई है वह आई है एक तो जी कस्टमर की यूसेज है, वॉइस से जी यूसेज सी वो तो है ही है, लेकिन एकदम डाटा यूसेज के ऊपर एकदम सर्ज आई है, एकदम डाटा यूसेज जी है बहुत तेज़ी नाल बढ़नी शुरू हो गई है। इंडिया में जिवें सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि होर कंट्रीज़ के हिसाब नाल पहले जिहड़ा साडा डेटा यूजर्स सीगे वो बहुत घट सीगे, या तो कस्टमर्स कोल फोन नहीं सी या फिर कस्टमर दे उस टाइप की यूसेज नहीं सी, कस्टमर को पता नहीं सीगा कि किस वास्ते किस तरह यूज़ करना है। लेकिन सडनली पिछले 1-2 साल चेंज आई है और डेटा की एकदम रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। उस चेंज के करके जिहड़ा कस्टमर है उसकी दो सब तो बड़ी नीड्स है जिहड़ियां कि इंडस्ट्री नू हर वेले एक चैलेंज रहने वाला है, इंडस्ट्री वास्ते एक हमेशा वास्ते एक बहुत बड़ा काम रहने वाला है। वो दो चेंजिज है कि कस्टमर नू जिहड़ा डेटा डाउनलोड है वो हाईएस्ट स्पीड नाल चाहिए, और दूजी चीज़ है कि उन्होंने जिहड़ा डाटा जिन्होंने असीं जीबीज़ कहते हैं कि किन्ने बिट्स वो डाउनलोड करेंगे, वो जीबी डाउनलोड की रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ती जा रही है। जिवें कि एक टाइम सीगा कि साडे एवरेज कस्टमर 2-2.5 साल पहले तक 10-15 GB डाउनलोड की गल करते सीगे एवरेज, कुछ कस्टमर ज़्यादा सीगे बट ऑन एन एवरेज 10-12 GB हुंदा सीगा। मोबाइल फोन से तो मतलब 1-1.5 GB भी जो डाउनलोड हो जाता सीगा तो बहुत वड्डी गल सीगी। लेकिन अज की डेट कस्टमर की रिक्वायरमेंट 100-150 GB आम होने वाली है और हो गई है ऑलरेडी। और वह जो सब तो बड़ा रीज़न है कस्टमर की जी सारी नीड है, सारी जी रिक्वायरमेंट है वो अज की डेट से डेटा से शुरू हो गई है। मतलब एक तो जो कारोबार है, बिजनेस है, सारा कारोबार इंटरनेट के उपर है, चाहे वो स्टॉक मार्केट्स ट्रेडिंग या कोई भी बिजनेस करता है या उन्होंने कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए है वर्ड की, तो सारा वो डाउनलोड इंटरनेट पे करके ही करता है। कोई रोल आउट है वो करन दी एक अपनी स्पीड है, कित्थे कित्थे जा सकता है, किहड़ी जगह जा सकता है, वो सब चीज़ां देखने दी है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट की गल है। लेकिन साडे कोल पंजाब आलमोस्ट 6 लाख घरां ऑलरेडी साड़ी कॉपर की तार जा रही है। कॉपर की तार के उपर जी कॉपर पहले पाई गई सी, वो कॉपर इस हिसाब से पाई गई सी कि लोगों को टैलीफोन पर जी गल करते थे लैंडलाइन से वो वास्ते कॉपर लाइन लगती सी। फिर जब डेटा की रिक्वायरमेंट आई तो कॉपर से एक्सपेरीमेंट शुरू हुए तो कॉपर से 4 Mbps तक की स्पीड आई। फिर असी थोड़ा 2 साल पहले 8 Mbps तक गए। पिछले साल असी होर इन्वेस्टमेंट की तो 24 Mbps तक गए। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट रोज प्रति रोज बढ़ती जा रही है, उन्होंने होर फास्ट स्पीड इंटरनेट चाहिए है। तो असी इस साल जी नवी इन्वेस्टमेंट डिसाइड की है 257 करोड़ रुपया पंजाब च असी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जी कि VDSL टेक्नोलॉजी कहलाती है। VDSL टेक्नोलॉजी जोड़े साढ़े कॉपर के कस्टमर यूजर्स है जिते ऑलरेडी जिन्हें घर गया है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो टेक्नोलॉजी के सारे जर्नलिस्ट हो तो यह चीज़ काफ़ी मतलब चंगी तरह समझ आएगी कि
मतलब ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਵੀਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾਣਾ, ਖੱਡੇ ਖੋਦਣਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋੜ ਭੱਜ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਮੁਹੱਲੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਤਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਯਾਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਹੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਜੇ 8 Mbps 16 Mbps ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਚੰਗੀ ਸਪੀਡ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੀ ਇਜ਼ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਨੀਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ WhatsApp ਯੂਜ਼ਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਪਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵਾਓ ਇਫੈਕਟ ਆਏ, ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਜੇ 416 Mbps ਤੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 50 Mbps ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਓ ਇਫੈਕਟ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ 50 ਦੇ मतलब खुश होना जरूर है, ਅਸੀਂ 100 ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, 150 ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 257 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਾਰਚ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਲੱਖ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਪਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ VDSL ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾ VDSL ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਵੌਇਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੌਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਮਤਲਬ ਰੇਟਸ ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਫੈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੈਂਡਲਾਈਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੀਡ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਪੁਰਾਣੀ ਐਡਰੈਸ ਬੁੱਕ ਨਵੇਂ ਫੋਨ 'ਚ ਸਵਿਚ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡਲੈਸ ਫੋਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਐਡਰੈਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਘਰ 'ਚ ਜਦ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਡੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। 90% ਯੂਸੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 90% ਆਫ ਦਾ ਯੂਸੇਜ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਲੈਂਡਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਰਡਲੈਸ ਫੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਡਿਸੀਜਨਸ ਅਸੀਂ ਲਏ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਾਪਰ ਤੇ VDSL ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। FTTH ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਫਾਈਬਰ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ FTTH ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਕੇਬਲ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਕੇਬਲ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਡਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਵਿਲੇजेस। ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ 2nd 3rd ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਔਨਵਰਡਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਸਬੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 150-200 ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 20 Mbps ਤੱਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੈਲੇਟਿਵਲੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ,
उस डिमांड ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ताकि अपने कस्टमर्स को ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਟੂ ਬੈਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਸਕੀਏ। एक होर क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਔਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੈਂਡਲਾਈਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਟ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਵਿਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅੱਧਾ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿ ਲਏਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ, ਡੇਟਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ really ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, TR69, that is an investment going on। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਮਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੈ, ਨੌਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੌਕ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ GSM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਨੈਟਵਰਕ ਸਾਡੇ ਕਾਮਨ ਸੀਗੇ GSM ਔਰ ਵਾਇਰਲਾਈਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਸਪੀਡ, most reliable experience and also without any fear। मतलब कस्टमर ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਿਲਾਇਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਰਹੇ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ, ਨॉन ਸਟਾਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। So with these few words, I would like to ask your questions. I would like to answer and elaborate more points to you. Sir, Thank you. मैं क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो रही है और बहुत अच्छे कॉस्ट प्राइसेस हो रहे हैं, बट द क्वेश्चन इज लाइक जो चंडीगढ़ हेलो हाँ जी। जो चंडीगढ़ और पंजाब के शहरों भी नहीं है, कई जगह पे इंटरनेट चंडीगढ़ के कई सैक्टर्स नहीं है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? या ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਕਨੈਕਟ ਹਾਂਜੀ ਕਨੈਕਟ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇ, ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਸੈਕਟਰਸ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 30 ਪਾਰਟਨਰਸ ਲੱਭੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ